नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 26 तारिख बुधवार आसंतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एतिसो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर कॉलेज रे लागिबो बायोमेट्रिक कॉलेज रे लागू हेबो बायोमेट्रिक उपस्थापन व्यवस्था राज्यर उच्च शिक्षानुष्ठान रे लागिबो बायोमेट्रिक छात्र छात्री उपस्थान को डिजिटाल भाव में रेकर्ड और जांच करने हिम्स माध्यम बायोमेट्रिक उपस्थापन व्यवस्था आरंभ हेबो। ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजनार हिताधिकारी छात्र छात्री सर्वनिम्न 75% क्लास उपस्थापन आवश्यकता थिबारु एई व्यवस्था करा जाउछि। अगस्ट 25 रु पायलट प्रकल्प प्रथम पर्यायर राज्यर 10टी उच्च शिक्षानुष्ठान रे एई व्यवस्था पायलट भितरे लागू होइछि। एथिरे छात्र नाम पंजीकरण बायोमेट्रिक तथ्य रेकर्ड उपस्थापन रेकर्ड एवं हिम्स सह तथ्य समन्वय करा जिवो। परवर्ती खबर योग्य हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती 28 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर में नयागढ़ ठारे प्रदान करा जिबाकु थिबा सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती बंटन प्रस्तुति संपर्क में प्रधानमंत्री को उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा नुआ दिल्ली रे साक्षात करी अवगत करिसंती। एई पंचम किस्ती माध्यम प्रत्येक योग्य महिला हिताधिकारी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतर जरिया 5,000 टंका लेखाएं पाइबे। सांप्रतिक प्रस्तुति अनुसार मोट 1,26,162 जन योग्य महिला हिताधिकारी सांप्रतिक प्रस्तुति अनुसार मोट 1,26,162 जन हिताधिकारी एई किस्ती ग्रहण करने मनोनीत होइछंती। ताहा पाई मोट 5,160 कोटी अधिक टंका हस्तांतर करा जिवो। समस्त योग्य हिताधिकारी पाखरे सठिक समय एवं सुरुखुरे सहायता राशि पहुंचाइबा पाई राज्य सरकार द्वारा निया विभिन्न पदक्षेप संपर्क में श्रीमती परिडा प्रधानमंत्री को जणाइथिले। परवर्ती खबर पाकिस्तान विरोध में पुणी आंदोलन डाकरा देला जेएससी। पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर पीओके उत्तेजना मध्य जॉइंट आगामी एक्शन कमिटी जेएससी पुणी आंदोलन तीव्र करने को घोषणा करिछि। मौलिक अधिकार उल्लंघन स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थार अधोगति एवं आंदोलनकारी को निर्यातना दिया जाउथिबा अभियोग करी कमिटी नुआ कार्यक्रम घोषणा करिछि। रावलकोट रे अनुष्ठित बैठक रे आगामी प्रतिवाद और जनसमावेश कार्यसूची चूड़ांत होइछि। परवर्ती खबर सार कलाबजारी कले कठोर एक्शन निया जिवो। चलित वर्ष राज्य में समस्त जोगाण व्यवस्था सुरुखुरुरे चलिछि। सारर अभाव जेपरी न हुए सेने सरकार पक्षरु कड़ा नजर रखा जाइछि बोली समवाय मंत्री प्रदीप बड़सामत बड़ सूचना दैछंती। मंत्री सूचना मुताबक ए जाबत कृषि विभाग पक्षरु 2,67,973 टन सार जोगाई दिया जाइछि। सेहीपरि समवाय विभाग पक्षरु प्याक्स ल्याम्प्स गुडी को 2,48,676 टन सार दिया जाइछि। वर्तमान विभाग निकटरे आहुरी 28,297 टन सार महजुद रहिछि। आगामी दिन में कृषि विभाग पक्षरु आहुरी 3,20,000 टन सार जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर भारत गस्तरे आसिबे जिनपिंग। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग खूब शीघ्र भारत गस्तरे आसिबे बोली आशा करा जाउछि। जदि यह निश्चित हुए तेबे प्राय 7 वर्ष मध्य चीन नेतांकर प्रथम गस्त हेबो। नुआ दिल्ली रे हेबाकु थिबा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 पई से एक बड़ प्रतिनिधि मंडली सहित भारत गस्तरे आसिबे। परवर्ती खबर राज्यपाल एडीसी भाव में जोगदेले अनुगु शिवा मारुति रेड्डी। आईपीएस अधिकारी अनुगु शिवा मारुति रेड्डी मंगलवार राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति एडीसी भाव में जोग देइछंती। लोकभवन रे एक औपचारिक समारोह रे श्री रेड्डी को नूतन दायित्व रे राज्यपाल स्वागत करिसंती। एई अवसर रे राज्यपाल कमिशनर तथा शासन सचिव डॉक्टर रूपा रोशन साहू समेत राज्यपाल सचिवालय वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। परवर्ती खबर जनगणना 2027 रे रहिबनी भिकारी और भूमिहीन जाजाबर लागि स्वतंत्र वर्ग। देशर आगामी जनगणना 2026 रे तथ्य संग्रह प्रणाली रे केतक परिवर्तन हेबो। एथिरे प्रथम थर पई भिकारी और भूमिहीन जाजाबरंक पई थिबा स्वतंत्र वर्ग बाद दिया जाइछि। जनगणना प्रश्नावली रे अण अर्थनीतिक कार्यकलाप अधीन रे एई वर्ग आ रहिबो नाही। एई वर्ग रे पडुथिबा व्यक्ति को अन्य श्रेणी रे शामिल करा जिवो। पूर्व जनगणना गुड़िक छात्र छात्री घरोई कार्य नियोजित व्यक्ति निर्भरशील पेंशन भोगी और अन्य अंक सह भिकारी और भूमिहीन जाजाबर को अण अर्थनीतिक कार्यकलाप भितरे अलग भाव में दर्शा जाउथिला। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 22 रु विधानसभा मौसुमी अधिवेशन अक्टोबर 3 जाए चलिबो। सेप्टेम्बर 22 रु मौसुमी अधिवेशन
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ଥର ହେବାକୁ ଥିବା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 9ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ଦିନ ଥିବାବେଳେ 2 ଦିନ ନୋ ମିଟିଂ ଡେ ରହିଛି। ଚଳିତ ଥର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାକୁ ଆଣିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥାର୍ କିଣା ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ। 51 ଗାଡି କିଣାର ହେବ ଫୁଙ୍କାନୁଫୁଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ। ଥାର୍ ଦୁର୍ନୀତି ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ନାହିଁ ବଡ ଅଧିକାରୀ। ଥାର୍ ଗାଡି କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଥାର୍ ଗାଡି କିଣାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏହା ସହ 8ଟି ଆରସିସିଏଫ୍ ଜୋନ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। 51ଟି ଥର୍ ଗାଡିକୁ ଅଧାଅଧି କରି କିଣି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ। 7 ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଫଳତା ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା, ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ଅବକାରୀ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଭଳି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ 7 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ସହ କେତେକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ, କଟକଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 43% ଅଧିକ ତେଲ ଏହିସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ରିଓଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିଓଟର୍ସର ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ 2025ରେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 45 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ସିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା ଘୋଷଣା। ସରକାର ଗତ ଜୁଲାଇ 25ରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ହେବ। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜୁଲାଇ 20ରେ ସଂସଦ ଚାଲ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଦଳ କହିଛି। ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିଜେପିର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ପଦଯାତ୍ରା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିହୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ, ପିହୁ ନିଖୋଜ ନୁହେଁ, ଚୋରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚଞ୍ଚକତା କରି ତଦନ୍ତକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସି ସେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତାରିଖକୁ ଟାମ୍ପରିଂ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିନା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଖୋଜ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନି ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରଣନୀତି। 4 ଚିନି କଳ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ ଚିନି ଦର ବଢି କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 4ଟି ଚିନି କଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ନେଇ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଚିନି କଳ ଚାଲିଲେ ରାଜ୍ୟର ଚିନି ଚାହିଦା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମେଣ୍ଟାଇବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକା ଚିନିକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ସେହିପରି ବଡମ୍ବା ଚିନିକଳ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ ବଢିଲା ୟୁପିଆଇର ଦବଦବା। 11ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆହୁରି ବଢିଲା ୟୁପିଆଇର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ 11ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଆହୁରି ବଢିଲା ୟୁପିଆଇର ପ୍ରଭାବ। ଏବେ 11ଟି ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ ୟୁପିଆଇ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିସ୍ତାର ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇ ଏବେ 11ଟି ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା ସୀମାପାର ଟଙ୍କା ପଠାଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭାରତ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମରିସସ୍, କତାର, କମ୍ବୋଡିଆ, ଗ୍ରୀସ ଏବଂ ମାଲଦ୍ୱୀପ। ଏହା ଫଳରେ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ସହଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ୟୁପିଆଇର ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢୁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 1.60 ଟଙ୍କା ବଢି 110.57 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଦର 108.97 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 1.60 ଟଙ୍କା ବଢି 102.28 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଡିଜେଲ ଦର 100.68 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଜାବ ବନାମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ବଦଳରେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ଦେଶରେ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହିଜାବ ଓ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ଆସିଛି ବଡ଼ ରାୟ। ପ୍ରୟାଗରାଜର ଟଗୋର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ମୁସଲିମ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ କୋଡକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଅଦାଲତରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ କୋଡକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ଅଦାଲତର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମରେ ହିଜାବ ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭେଟି। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ରୋଚକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 234 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ନିୟମ 110 ଅଧୀନରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ନୂଆ ସରକାରୀ କାର୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ତେଲ ମରାମତି ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାସିକ 75,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଜଣେ ସହାୟକ ରଖିବା ପାଇଁ ମାସିକ 25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମୋଟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମନୋଭାବରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଉଚିତ କହିଲା ଇରାନ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଇରାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତେହେରାନରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ତାକୁ ଇରାନ ପ୍ରତି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଚାପ ଏବଂ ଧମକ ଏମଓୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛି। ମାସୁଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁନିରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ବୃଥା ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିସା ବାତିଲ ହେବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଆମେରିକାରେ ଶରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରୁଥିବା 2 ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିସା ବାତିଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭିସା ବାତିଲ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଜନାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 2016ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା B1 ଏବଂ B2 ଭିସା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କହିଛି। ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାରରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ ତାଲିକାରୁ 47 ବର୍ଷ ପରେ ହଟିଲା ସିରିଆ। ଆମେରିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 47 ବର୍ଷ ପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରୟୋଜକ ଦେଶ ତାଲିକାରୁ ସିରିଆକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ବଶରଲ ଅସଦଙ୍କ ଶାସନର ପତନ ଏବଂ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ସିରିଆ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।